हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा मोर +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर कोर पेपर थर्ड आई। एथर आम आज आलोचना करवा ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकेंड आई जोटा रही तुम 320 रु 750 सी। एथर आम कि आज गुरुत्वपूर्ण सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा कौ यूनिट्र ना आम यूनिट 3 रु आलोचना करवा। देखा पिला माने यूनिट 3 रो देख देछि पिला माने टुवर्ड अर्ली मेडिएवल इंडिया। एथर देखो फास्ट देछि कोन गुप्त एज, एग्रारियन एक्सपेंशन, लैंड ग्रांट्स। एथर आम आज बहुत गुड़े सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। बुझाऊँ ये सर्ट क्वेश्चन गुड़ा बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने समस्त को पढ़िबो आ मन रखिबो। एगुड़ा तुम 2 मार्किया आ 3 मार्किया आसीबो, तो आपको मन रख एवं वीडियोटा को फुल देख। तो चलो डेरी न करिक आम स्टार्ट करवा। तो देखो आमर फास्ट क्वेश्चन कौन देछि ना गुप्त युग को कहीं सुवर्ण युग बोली कह जाए। यहाँ गुरुत्वपूर्ण जे गुप्त युग को सुवर्ण युग बोली कहीं कह जाए ना गुप्त युग साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं भास्कर्य अद्भुतपूर्व विकास होता। ये जो गुप्त एरारे विभिन्न प्रकार सब तुम जिनस डेवलपमेंट होता जमीक लिटरेचर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर ये सब जिनस डेभलप होता। से तुम गुप्त कालटा को सुवर्ण युग बोली कह जाए। आउ कौन कहूँ ना यही समय देश में शांति, समृद्धि एवं सांस्कृतिक जागरण देखा देइथिबारु एहाकु भारतीय इतिहास सुवर्ण युग बोली कह जाए। केवल जे विज्ञान, कला, स्थापत्यर विकास होता ताहा नुहे, बरं यही समय ये गुप्त एरा टाइम में कौन होता ना शांति, समृद्धि एवं सांस्कृतिक जागरण मध्य देखा मिलता यही गुप्त काल रे। सेइथिपई एहाकु सुवर्ण युग बोली कह जाए। तापरे 2 नंबर देखो एबे हमें 2 नंबर प्रश्न देखिबा। 2 नंबर प्रश्न तुम कौन दउछि देखो ना गुप्त वंशर प्रतिष्ठाता किए थिले एवं एही वंशर प्रथम प्रतापी सम्राट किए थिले। एटा गुरुत्वपूर्ण अछि कहीं फाउंडर को विषय प्रायतः क्वेश्चन आसे। तो देखो ये कौन पचारुछि ना तुम गुप्त वंशर प्रतिष्ठाता थिले किए ना श्रीगुप्त। मन रखिबो फाउंडर होउछंती श्रीगुप्त एवं एही वंशर प्रथम प्रधान तथा प्रतापी सम्राट थिले प्रथम चंद्रगुप्त, जी कि महाराजाधिराज उपाधि धारण करते। बुझे तो मन रहा जे गुप्त एम्पायर तुम फाउंडर रही श्रीगुप्त एवं एथर जदि गुप्त वंशर सबु राजा मध्य प्रतापी किए थे सी होउछंती चंद्रगुप्त प्रथम। एबे हम 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। थर्ड रे कहूँ समुद्रगुप्त को कहीं भारतर नेपोलियन बोली कह जाए। तो समुद्रगुप्त को कहीं नेपोलियन बोली कह जाए ये भी गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। देखो कौन कहूँ ना समुद्रगुप्त जड़े महान विजेता थिले। से निज जीवन काल मध्य अनेक युद्ध करते केबे हेले पराजित होई नथिले। तांकर यही सामरिक सफलता पाई ऐतिहासिक B.A. स्मिथ तांको भारतर नेपोलियन आख्या देइथिले। तो भारतीय नेपोलियन कौन पाई कह जाउछि ना समुद्रगुप्त केबे भी तांको जीवन काल रे थरे भी हारि नथिले, सेथिपई तांको कह जाउछि तमरो नेपोलियन बोली। बुझाउछि आ एई आख्याटा किए देइथिले ना तुम B.A. स्मिथ तांको भारतर नेपोलियन आख्या देइथिले। एटा भी क्वेश्चन आसे जे तुम समुद्रगुप्त को नेपोलियन आख्या किए देइथिले ना B.A. स्मिथ। एटा भी मन रखिबो। तो 4 नंबर कौन पचारुछि देखो ना गुप्त युगर 2 जन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों नाम एवं सेमानक अवदान लेख। तो गुप्त युगर आमे देखिबा कि 2 जन तमर प्रसिद्ध वैज्ञानिक थिले। सी होउछंती तमर आर्यभट्ट आउ जणे होउछंती तमर बराहमिहिर। तो आर्यभट्टंकर देखो कार्य कोन देइछि ना सी सुनर व्यवहार एवं पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे बुलुछि बोली आविष्कार करुथिले। एटा पिला माने क्वेश्चन आसे जे पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे बुलुछि बोली किए आविष्कार करथिले ना आर्यभट्ट। आ बराहमिहिर कार्य कौन ना बराहमिहिर थिले जड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानी एवं बृहत संहिता पुस्तक थिला तांकर मुख्य काम। ए बृहत संहिताटा एनसाइक्लोपीडियाटा तुम एथर विभिन्न प्रकार जिनस लिखाई ऋतु विषय आ विभिन्न प्रकार मंदिर निर्माण विषय लिखाई बृहत संहितार। बुझाउछि। तापर देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर तुमको पचारुछि
ନବରତ୍ନ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ନବରତ୍ନ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ ଓ ସେମାନେ କାହା ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ? ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯାହାକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବା 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କଲା, ସେମାନେ କାହା ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କରି ରାଜସଭାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର କାଳିଦାସ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି 6 ନମ୍ବରରେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଲେଖ। ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ 2ଟି ତୁମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝାନ୍ସୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଝାନ୍ସୀ ତୁମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ଅଛି କ'ଣ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଦେବଗଡ଼ର, ଏବଂ କାନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଭିତରଗାଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 2ଟା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏଠି ତୁମକୁ କହିଲା। ଝାନ୍ସୀର ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତୁମର କାନପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଭିତରଗାଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ 7 ନମ୍ବରରେ ପଚାରୁଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିଯାନ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିଯାନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନ ମିଶାଇ କରଦ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିଯାନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତ ୱାର୍ର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ କ'ଣ? ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନ ମିଶାଇ କରଦ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଫ୍ୟୁଡାଟୋରୀ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ପଇସା ପେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଶି ନଥିଲେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାରରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏଇଠୁ ଫ୍ୟୁଡାଟୋରୀ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି 8 ନମ୍ବରରେ, ଗ୍ରହଣମୋକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ତୁମର ଗ୍ରହଣମୋକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ନୀତିକୁ ଏହା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣାପଥ ନୀତିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗ୍ରହଣମୋକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ ନୀତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା, ଗ୍ରହଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା। ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜିତିବା, ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତା ରାଜ୍ୟକୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା। ମାନେ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କରମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବରରେ। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ 2ଟି ଉପାଧି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ କିଏ 2ଟା ଉପାଧି ଦର୍ଶାଏ? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବିରାଜ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କବିତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ପରାକ୍ରମ, ଯେଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାରୁ ଏଇ 2ଟା ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ 10 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କହୁଛି କେଉଁ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ବୀଣା ବଜାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ ବୋଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ? ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି ସେ କୋଏନ୍ରେ ସେ ବୀଣା ବଜାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଗୁପ୍ତ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ନାଟକରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ରାମଗୁପ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଓ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିଲେ। ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ନାଟକରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ରାମଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହା ପୁସ୍ତକରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସରି, ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କର ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି?
12 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସକାରୀ ଓ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶେଷ ଶକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରସିଂହ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଓ ସମାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ସକାରୀ ଓ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ଶେଷ ଶକ ଶାସକଙ୍କୁ, ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ରୁଦ୍ରସିଂହ ଥାର୍ଡ଼କୁ ପରାଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। 13 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ମେହେରଲି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ମେହେରଲି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭଟା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେହେରଲି ଠାରେ ଥିବା ଏହି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ରାଜାଙ୍କ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବିଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କି ତମର ଲାଗିନାହିଁ। ବୁଝୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି? ନା ଏଥିରେ ତମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ରାଜା, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କରି ବିଜୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ତ 14 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ତୁମର କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କହୁଛି 15 ନମ୍ବରରେ ଯେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତୁମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ତୁମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତକୁ ଭାରତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ତୁମର କ୍ରୂର ବର୍ବର ଜାତି ହୁଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରତିହତ କରି ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝୁଛି? ତ ଆଜି ଆମେ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଆଜି 15ଟାରେ ରଖିବା। ଯଦି ତୁମର ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ବଂଶରୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।